प्रथम वंशावली पुस्तक 29 अध्याय 17 पद जड़े पढ़ती आमने अल्प समय प्रभुंकर सानिध्य मध्यकु तांकरी वाक्य माध्यम को जीवा जे आमान को पाठ करिवे आउ मु मझिरे मझिरे केतरा आउ पर्वपद कहिबी आउ अलर्ट हेकी रहिबे एक्टिव हेकी रहिबे आउ आमान को पढ़ी की समस्त को सहाय्य करिवे। तो प्रथम विषय माने पढ़िबा जो मूल अंश दुईटी अंश रु मु नहीं प्रभु जहाँ मन को कथा कहवाई चाहती एफिसियो 5 अध्याय 10 पद प्रथम वंशावली पुस्तक 29 अध्याय 17 पद। एफिसियो 5 पर्व 10 पद प्रभुंकर कौन संतोषजनक ता अनुसंधान कर। प्रथम वंशावली 29 केते कहले आज्ञा 17 पद। प्रथम वंशावली 29 17 पद आहुरी हे मोहर परमेश्वर मु जाने जे तुमे अंतकरण परीक्षा करिथाओ और सरलतारे तुमर संतोष थाए। मु अपना अंतकरण सरलतारे स्वेच्छापूर्वक एही सब पदार्थ दान करियछि आ एठारे उपस्थित तुम लोक मानकु स्वेच्छापूर्वक तुम उद्देश्य रे दान करिवार देखि मु आनंदित हेली। आमेन आमेन। प्रभु गौरव प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हेउ। एही स्थान दुईटी अंशरु पाठ कलु पाउल एफिसियो मंडली को कहउछंती प्रभुंकर कोन संतोषजनक ताहा अनुसंधान कर। दाऊद गोटे स्थान रे प्रभु को धन्यवाद दे प्रार्थना करूछंती प्रभु सरलता रे तुमर संतोष थाए। दाऊद जेतेबेले प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करिबा आरंभ कले आ गोटे अनाउंसमेंट हला दाऊद राजा को समय रे जे ईश्वरंकर मंदिर बा जेरूशलेम मंदिर निर्माण निमंते सेही समय रे समस्तक निकट रे स्वेच्छापूर्वक दान आनिबा पई जेतेबेले समस्तक घोषणा करा गला समस्त इस्राएल समाज जेतेबेले दाऊदंक कतिकु सेमानकर प्राप्य सेमानकर आवश्यक ठारू अधिक परिमाण रे सेमान जेतेबेले दान नेकी आसुचंती आओ के तो स्वर्ण आनुची के तो रूपा आनुची के तो अर्थ आनुची तो के कौन सी जिंस नेकी आनुचंती प्रभुंकर कार्य निमंते प्रभुंकर राज्य पाई प्रभुंकर उपासनार मंदिर निमंते जेतेबेले सेमाने प्रभुंकर कार्य पाई जेतेबेले प्रभुंकर उपासना करिबा मंदिर निमंते जेतेबेले दान आनुचंती दाऊद रही पालेनी। दाऊद ठिया हेई प्रभुंको धन्यवाद दउचंती प्रभुंको निकट रे प्रार्थना करचंती प्रभु तुमर ई लोक माने जो स्वेच्छापूर्वक दान आनुचंती कारण तुम्हे सरलता रे तुमर संतोष थाए। सरल मन रे से माने कोन करूथिले ईश्वरंक निकट को आ से माने कोन करूथिले दान नेकी आस्तले सरल मन रे आ से माने कोन करूछंती आ से माने दान आनुछंती तेणु करी की कहउछंती आउरी हे मोहर परमेश्वर मु जाने जे तुम्भे अंतकरण परीक्षा करिथाओ और सरलता रे तुम्भर संतोष थाए। सरलता रे ईश्वर संतुष्ट थांती। एई जो लोक माने सरलता रे से माने ईश्वरंक निकट को से माने कोन करूछंती आ उपहार आनुछंती ईश्वरंक निकट को नैवेद्य आनुछंती ईश्वरंक कार्य पाए विभिन्न प्रकार दान नेकी आछंती। सेहि पाए दाऊद कोन करिले जे प्रभु को धन्यवाद देवा सहित प्रभु को गौरव करबा सहित कहउछंती प्रभु मु जाने जे सरलता रे तुमर संतोष थाए। एमाने स्वेच्छापूर्वक निजर इच्छा निजर संकल्प अनुसार प्रभु को भल पाउथिबा जे तांकर राज्य पाए से माने कोन करूछंती विभिन्न प्रकार दान आनुछंती। सेहि पाए दाऊद कहिले जे प्रभु मु जाने तुमे सरलता रे संतुष्ट हुओ। तो आजी हमने चिंता करिबा जे प्रभु सरलता रे संतुष्ट हुअंती। पावलंक कहबा अनुसार प्रभुंकर कोन संतोष ताहा अनुसंधान कर। जे दाऊदंकर कहबा अनुसार जे प्रभु सरलता रे संतुष्ट हुअंती सरलता रे तांकर संतोष थाए। सरल पथ वक्र पथ माने आउ पाठ पढिचु अनेक लोक जो माने जानिचु आउ सरल रेखा वक्र रेखा त्रिभुज एवं अन्य किंतु सरल पूरा सीधा जहा कि जने मनुष्य ईश्वर निकट रे सीधा संपर्क तार जीवन सीधा तार कार्य सीधा तार
तार समस्त विषय सीधा थाए वक्र न थाए तार अंतःकरण सरलता थाए तार अंतःकरण रे कोनसी माने माने कुटक ए सब न थाए से सब बेले सरल भाव जीवन का इस्राएल जेतेबेले प्रथम मंडली गठित जेतेबेले हैला जेरूशलेम मंदिर रे सरल मन रे लोक माने रुटी भांगी आनंद मन रे घरे घरे सरल हृदय रे से माने ईश्वरकर प्रशंसा करथि तो एई जो सरलता बाइबल अनेक जगह माने देखिबा को पाओ कारण बाइबल लिखा हिची जे उपदेशक 7:38 रे प्रभु मनुष्य को सरल करी निर्माण कर द्वितीय विवरण 32:4 ईश्वर निजे सरल अटंती तांकर शासन सकल सरल अटे सरल लोक सब उद्धार पाती सरल लोकଙ୍କ द्वारा नगर उन्नति हुए अनेक सरलता विषय बाइबल में लिखा जाए तो এই जो सरलता रे जड़े जीवन काटिबा द्वारा सरलता रे निजर परिवार को सरल अनुसार जीवन काटिबा द्वारा प्रभु सहित सीधा सरल भाव जीवन काटुथिबा अन्य लोक मान सहित सरल भाव जीवन काटुथिबा लोक मान आशीर्वाद गुड़ाक कौन रही तार आशीर्वाद प्रभु कौन रखिछथि से व्यक्ति से परिवार जड़े सरल भाव जीवन काटुथिबा लोकन को आशीर्वाद प्रभु कौन रखिछथि अल्प समय आने से आशीर्वाद गुड़ाक प्रभु आम जहाँ आज वाक्य रखिछथि जे सरल मानक निमंते आशीर्वाद सब कौन जदि मु सरल हेबी मोर परिवार सरल हबो मोर मंडली जेतेबेले सरल भाव जीवन काटिबो इस्राएल समाज इस्राएल मंडली जेतेबेले सरल भाव ईश्वरकर कार्य निमंते से माने स्वेच्छापूर्वक दान आणुथिले दाऊद प्रभु को कहले प्रभु एही परि लोक मान को तुमे भलो पाओ एही परि सरल अंतःकरण लोक मान जे मानक निकट जे तुमर संतोष थाए एहा मु जानु छे एवं प्रभु तुमको धन्यवाद दउछि तो एही जो सरल लोक मानकर आशीर्वाद गुराक कौन सब रही अल्प समय प्रभु आम को कथा कहया पाई चाहती तो मु जल्दी जल्दी जीवा पाई चाहिबी कारण आ समय मध्य आम पाई बहुत स्वल्प अटे तेणु करके प्रथम विषय आमने मो पाई पढ़ी की साहाय्य करता समस्त को पाई हितोपदेश 21:29 पद 21:29 पद दुष्ट लोक अपना मुख कठिन करे मात्र सरल लोक अपना बाट सुस्थिर करे सरल लोक प्रभुंकर आशीर्वाद जो से कौन करे अपना बाट को से सुस्थिर करे अपना बाट को से कौन करे कंप्लीट करे गोटे ख्रीष्टीय जीवन गोटे ख्रीष्टीय पथरे जो जाए सरल भाव जो जाए से कौन करे अधा पहंतिया रही जाए नहीं बैकस्लाइडिंग हुए नहीं से कौन करे ता जीवन रे तार सब विषय रे से कौन करे अपना बाट को से सुस्थिर करे बा अपना बाट को कंप्लीट करे कारण सरल लोकंकर सरलता से मानव को पथ देखाइबो बाइबल में लिखा जाए कारण जे कि सरल लोक माने से माने कौन करती अपनार बाट को अपनार पथ को से माने सुस्थिर करती अपनार बाट को कंप्लीट करती गोटे ख्रीष्टीय जीवन आरंभ रु शेष पर्यंत से माने कौन करती उत्तम भाव रे कंप्लीट करती जेतेबेले आदि पुस्तक आउ जेतेबेले 13 अध्याय को जेतेबेले देखिबे आउ लोटो एवं अब्राहम जेतेबेले गोटे रास्ता रे से पहुंचिले से मानक भीतर आउ से मानकर मेषपालक मानक भीतर जेतेबेले झगड़ा हला आउ अब्राहम कहिले लोटो तुमे गोटे पथ धर म गोटे पथ धरिबी तुमे दक्षिण को हेले जाओ तुमे बाम को हेले जाओ एही स्थान रे जेतेबेले डिसिजन मेकिंग हला लोटो देखिले एक उद्यान सदृश ताहा देखि लोभ करिकि जेतेबेले गोटे पथ को निर्णय कले सेही पथ तांको पय समस्या थिला जो पथ से धरिले सेही पथ रे आ ईश्वरकर क्रोध थिला जो पथ रे से गले जो नगर रे वास कले से नगर रे लोक मानकर निकल से नगर रे लोक माने पापिष्ट थिले ईश्वरकर असंतुष्टजनक कार्य से स्थान रे होथिला जेति पय सदा प्रभु परमेश्वर सेही सदम हमरा को विनष्ट करिबा पय चाहिए किंतु अब्राहम जो पथ को से निर्णय कले जो पथ रे से गले आ ठीक रे रहिले से तांकर जीवन ठीक रे चलिला तांकर समस्त विषय ठीक हला किंतु लोटंकर पाय समस्या आसिला मोर प्रिय प्रभु को लोक मान सरल जेतेबेले अब्राहम सरल भाव रे अब्राहम तो चाहि था गोटे सुंदर जगह को
ରହିଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଲୋଟଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଲୋଟ କଣ ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ପଡିଲେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଉ କଣ କରିଲେ ସମାପ୍ତ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋତ ପୁସ୍ତକ 1:16 ଯେତେବେଳେ ଋତଙ୍କ ପାଇଁ ନୟମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନୟମୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସର୍ବହରା ହେଇଗଲେ, ଦୁଇଟି ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତ ଜଣେ ବୋହୂ ଯିଏକି ଅର୍ପା ଚାଲିଗଲା ନିଜର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଋତ ସେ ଆପଣାର ପଥକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ସରଳ ମନରେ ନିଜର ବୋହୂ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବେ ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ପଥକୁ ସେ କଣ କଲେ ନାହିଁ, ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଋତ ଆପଣର ପଥ ସରଳ କରିକି ଧରିଲେ, ସର୍ବହରା କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପଥକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଶେଷରେ ସେ ଆପଣର ପଥକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ, ଆପଣର ପଥକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଋତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ଋତଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଡୋଶୀ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଲେ, ଋତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ଋତଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଦାଉଦ ଆଉ ବଂଶର, ଆଉ ସେଇ ଦାଉଦ ବଂଶର ଆଉ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଂଶରୁ ଜଗତର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପଥକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସରଳ ଭାବରେ, କୌଣସି ମନରେ ଗରଳ ନଥିଲା, କୌଣସି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋଭ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଋତ ଠିକରେ ଆପଣର ଆଉ ପଥକୁ ଧରିଲେ, ଠିକ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଏଜ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବାବିଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପବାସ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ବକ୍ର ହଉଛି? ଗଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦୌଡୁଥିଲ, ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲ, କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇଛ? ଗଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ କିମ୍ବା 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀରରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷରେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମନା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସରଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣର ପଥରେ ସେମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣର ପଥକୁ କି ପ୍ରକାର ଧରିଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛୁ, ସରଳ ପଥରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସରଳରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ, ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ, ଏକ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 32 ପଦ। କାରଣ ସଚ୍ଚ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣାପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀ ମାନେ ସଙ୍ଗୀ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳାପ ଥାଏ। କାରଣ ଖଳ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ପାତ୍ର,
ମାତ୍ର ସରଳଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳାପ ଥାଏ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତି, ମିତ୍ରାଲାପ ଥାଏ। ଆପଣର ବନ୍ଧୁ ପରି ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ସରଳ ଲୋକ ଆପଣ ପଥକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେ ଆପଣ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜଣାନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ 1-33 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗୋମରାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିକି ଆପଣ ମିତ୍ର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେଇ ସୋଦମ ଗୋମରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ନିଜର ଈଶ୍ୱର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ମିତ୍ର ପରି, ଏକ ବନ୍ଧୁ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ମିତ୍ର ପରି ଆପଣର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ, ମୂଷା ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ମୂଷା ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଛାଉଣିରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ସରଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସେ। ଯୋଉମାନେ ସରଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି। ମିତ୍ରାଲାପ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ, ବନ୍ଧୁକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା କହିପାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା କହିପାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ ବିଷୟ କହିପାରୁ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏକ ମିତ୍ର ପରି ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଦାଉଦ। ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ, ଏତେ ସରଳ ଥିଲେ ଦାଉଦ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମୋ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ହଉଛି ଆମ୍ଭର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ମୂଷାକୁ କହିଲେ ମୂଷା ଆମ୍ଭର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯିଶାୟ 41:8 ଯାକୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯାକୁବ 2:23 ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଯୋହନ 11:11 ଲାଜାରକୁ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲାଜାର ଆମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସରଳ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ମିତ୍ରତା ଥିଲା। ଆଜି ଆମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କି ପ୍ରକାର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବା, ସରଳତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ମିତ୍ରାଲାପ କରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଜଣାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15:15 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦାସ ବୋଲି ଆଉ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଅଛୁ। କାରଣ ସାଉଲଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କରି ତାକୁ ଗଢିଲେ, ରାଜା କରି ମନୋନୀତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ସେ ହେଇଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ଜୀବନ କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଇଗଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସରଳ ମିତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ସରଳ ହବ, ଆମ ସହିତ ସେ ମିତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ, ଇସାକ ସହିତ, ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ,
ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ ପଢ। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାହାଙ୍କର କଣ ତୁଷ୍ଟିକର, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସରଳତା ନଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କରଗ୍ରାହ ଏବଂ ଫାରୁସୀ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ନିଜେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଇ ନିଜର ଆତ୍ମବଳିମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସରଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ନିଜକୁ ସରଳ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗଲେ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାରଣ ଜଣେ ଆଉ ନିଜର ଆତ୍ମବଳିମା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ନିଜେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳତାକୁ ଆପଣାର କରୁ, ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାର? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ହାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରଳ ଥିଲା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅଶ୍ରୁକୁ, ଜଳକୁ ଆଉ ବାହାର କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। ହାନ୍ନାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଲେ। ଯୋଉମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ କଲେ ନାହିଁ, ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ କି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ, ଯାହା ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆସିପାରିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସରଳ ଲୋକ, ଜଟିଳ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଏକ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତ ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସହିତରେ ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ଉପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ଶାସନକୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁଷ୍ଟିକର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ 2ଟି ପଦ ଖାଲି କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୀତ ସହିତା 112 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଢିକି ଶୁଣେଇବେ। ଗୀତ ସହିତା 112 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ସେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ଗଣ ଉପରେ ନିଜର ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି। 4 ପଦ, ଆଜ୍ଞା, 4 ପଦ, ଗୀତ 12ର 4 ପଦ। 112ର 4 ତ କହିଲେ। ହଁ, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଢନ୍ତୁ, ସରଳ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାରର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ।
ଆଉ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ପଦାରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କର ମେଷପଲ ଜଗୁଥିଲେ, କୌଣସି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଷପଲ ଜଗୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶାର ଆଲୋକ, ପରିତ୍ରାଣର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଯଦି ଆମମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରରେ ନେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତିକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। କାରଣ ମଲାଖି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣକୁ ଦେବେ। ଏକ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ, ଏକ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅନ୍ଧକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ଧକାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଲା ସେ ମିଖା 7:8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକରେ ରଖନ୍ତି। ଯେ ଯେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆଲୋକରେ ହିଁ ବାସ କରିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସାରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ମିଶର ଦେଶ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରେ ଆଲୋକ ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ତକ ଅନ୍ଧକାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଜ୍ୟୋତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ବି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକ କଣ ହବ? ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୀପ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୀପ୍ତି। ଆମମାନେ ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କରୁ, ଆମମାନେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ବା ଶେଷ ବିଷୟ କହିକି ଆଉ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 84 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 84 ପର୍ବର 11 ପଦ, ଶେଷ ପଦ ଆମେ ପଢିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 84ର 11 ପଦ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଢାଲ ଅଟନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଗୌରବ ଦେବେ। ସେ ସରଳଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଆପଣର ପଥକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମିତ୍ରାଳାପ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ବି ଆଲୋକ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଯୋଗାନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ ଲେଖା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ପରିବାରରେ ହେଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ, ସମାଜରେ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେବେ, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ଦେଇଦେବେ। ସରଳ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ଆଉ କଣ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜିହୋଭା ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସରଳ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମେଷ ଛୁଆଟି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ କହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଳକ କରନ୍ତି, ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହବ।
ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଆଜି ଆମେ ମଙ୍ଗଳରେ ଅଛୁ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଆମର ସମାଜକୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେବେ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଳନାରେ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ। ବିଧବାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଳ୍ପ ମଇଦା ତୈଳ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଲେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ। ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଇଦାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରଚୁରତା ଲାଭ ସରଳ ଭାବରେ ଆଣିକି ସେ ଦେଇଦେଲେ ଏଲିୟଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ରୋଗରେ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅସରଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଅସରଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ସରଳତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବି। ମୋ ଜୀବନ ଯଦି କୌଣସି ଆଉ ଗରଳ ବିଷୟ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବକ୍ର ବିଷୟ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ବାହାଡା ହଉଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ମୋର ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ମାଗିବା। କାରଣ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପଥକୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ରାଲାପ ଥାଏ। ସରଳ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତିରେ ସେମାନେ ଗମନ କରିବେ। ଏବଂ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁଷ୍ଟିକର ହବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସରଳତାରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଆମେ 5ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁଷ୍ଟିକର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ସରଳତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ତୁମ ସହିତ ସିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧା ସରଳ ଜୀବନ କାଟି ତୁମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଲାଗୁ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।